Good morning, everybody. So yesterday we have completed about full wave rectifier center tap. ब्रिज रेक्टिफायर आपलं चाललं होतं. ब्रिज रेक्टिफायर झालं का आपलं? नो मॅम, हाफ पार्ट झालाय. So this is bridge rectifier. I have drawn here the circuit diagram PPT. So bridge rectifier, it is nothing but the 4 diodes are there, D1, D2, D3 and D4. Okay. So now in the bridge rectifier, what is happening during the positive half cycle? During the positive half cycle, 1 minute wait, I will bring the slate. 2 मिनिटं फक्त थांबा, तोपर्यंत तुम्ही डायग्राम बघा. So this is the bridge rectifier. The 4 diodes are arranged in the bridge. 4 diodes are arranged in the bridge, and the diodes are in the position as shown in the figure. So now during the positive, now here also transformer is there, but I have not shown. Here transformer it is connected. The secondary winding I have shown here. This is the secondary part we can see. That is A part. That is A part, A is positive and suppose B point is here. So here it will be your transformer. इथं ट्रान्सफॉर्मर दाखवला नाहीये, इथं खरं इथं ट्रान्सफॉर्मर आहे.
हा तुमचा ट्रान्सफॉर्मर आहे आणि हा तुमचे सेकंडरी वाइंडिंग्स. ओके. आता जेव्हा एसी सायकल तुम्ही इनपुट सप्लाय व्होल्टेज देत आहात पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह. ड्युरिंग द पॉझिटिव्ह हाफ सायकल ए विल बी पॉझिटिव्ह अँड बी विल बी व्हॉट दॅट इज निगेटिव्ह. A will be positive. So as A is positive, what will happen? A will be positive. So the diode D2, that is, this is your P type, this is N type. So D2 will be what? That is D1 will be on because P is connected to what? That is positive terminal, and D2 that is N type आहे हा negative terminal. तो N type connect केलेला आहे positive ला. म्हणजे हा D1 काय झालेला आहे तुमचा ऑन झालेला आहे आणि हा D2 तुमचा ऑफ झालेला आहे. सिमिलरली B is negative असेल तर negative it will be forward bias. So here it will be N negative, it is connected to N terminal. So this D3 will be what? That is on, and negative it is connected to the P type of diode D4. So this D4 will be what? Off. Okay. Now what will happen? पॉझिटिव्ह टर्मिनल पासून काय होणार आहे? करंट स्टार्ट होणार आहे फ्लो करायला. स्टार्ट होणार आहे तो करंट फ्लो होणार. फ्लो झाला की तो कुठे जाणार आहे? इथे डायोड D2 तर ऑफ आहे. डायोड D1 करून तो जाणार आहे. इट विल गो फ्रॉम द डायोड D2 at point D again. D4 is off, so it will go to the load resistor. The current will go to the load resistor, and at C point again it will come to D3, and again it will go to the B point. Okay, that is the negative terminal. That is your negative terminal. So the current, it is flowing from positive to negative, that is from A point to B point, but it will cover what diodes? That is D1, load resistor RL, and D3, and then it will go to the negative terminal. So in this way your current will flow. As the current is flowing through the load resistor in this way, so here it will be positive, here it will be negative, and the current into load resistor, what you will get? That is the output voltage. So for the positive half cycle, what you will get? हा जो तुमचा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल आहे, हा निगेटिव्ह हा पॉझिटिव्ह, तर त्या पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला तुम्हाला काय मिळणार आहे? पॉझिटिव्ह आउटपुट व्होल्टेज मिळणार आहे. बट दॅट टाइम विच डायोड इज ऑन? दॅट इज नथिंग बट D1 and D3 will be on. Next, during the negative half cycle now A will be negative and B will be what? That is positive. When A will be negative, B will be positive, diode D2 will be negative. So diode D2 will be what? On. Okay. Diode D1 will be off because it is connected to what? P type. Negative P type ला कनेक्ट केलेला आहे. नंतर positive terminal, it will be connected to what? N type, and positive will be connected to P type. Okay. So positive it is connected to P type. So D4 will be what? That is on, and D3 will be what? That is nothing but off. D3 will be off. So what will happen now in this condition? Current always flows from positive terminal. आता B positive आहे आणि A negative आहे. त्यामुळे करंट आता कसा फ्लो होणार आहे? The current will start going from B terminal, that is positive terminal. It will go to D4. Again it will go to the load resistor RL. Again it will go to the D2, and it will come to what? That is negative terminal. So how the current is flowing? That is from B terminal, it will go to D4, it will go to the load resistor, it will go to D2, and it will go to the negative. In this way, as the current is again flowing in the same direction from positive to negative through the load resistor, the current into resistor, you will get what? The unidirectional voltage, and this will be what? During the negative half cycle, and that voltage will be what? D2 and D4. हा ऑन असल्यामुळे तुम्हाला voltage मिळणार आहे. So half plus half, again it will be what? Full wave. And full wave bridge rectifier, why it is called? Because the diodes are arranged in a bridge rectifier, converting AC into unidirectional voltage. लक्षात आलेलं आहे का? Yes or no? Okay with this? Yes, ma'am. And what is the output frequency here? If you see here also, the time period required to complete one cycle, it is nothing but it is capital T. But here the cycle starts at this point, आणि सिमिलर वेव्ह कधी स्टॉप होती आहे? सिमिलर वेव्ह या पॉइंटला स्टॉप होती आहे. पुन्हा एक सिमिलर वेव्ह रिपीट होते, त्यामुळे सायकल इथनं स्टार्ट होती आहे, इथं स्टॉप होती आहे. सो द टाइम पिरियड इज व्हॉट? रेड्यूस. इथं T आहे तर इथं टाइम पिरियड काय असणार आहे? हाफ. टाइम पिरियड आउटपुट
वेव्हचा तुमचा T/2 झालेला आहे, त्यामुळे तुमची आउटपुट फ्रिक्वेन्सी ही काय असणार आहे, डबल ऑफ दॅट इनपुट फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे ती तुम्ही आपण जी ह्याला सांगितली होती ब्रिज रेक्टिफाय फुल वेव्ह सेंटर टेपला, द सेम रिलेशन इज फॉर व्हॉट, that is bridge rectifier also. Output frequency it is equal to twice input frequency. So this is about the bridge rectifier. Clear with this? लक्षात आले सगळ्यांच्या? Yes, ma'am. Okay. Now the next part that we are going to see after the bridge rectifier, comparison table. I want to tell you one comparison table between all the values, and that comparison table you have to by heart it, because there is no analysis part तुमच्या मागच्या सिलेबस मध्ये होता. तर आता आपण analysis पार्ट फक्त कंपॅरिझन टेबल मध्ये बघणार आहोत. सो द कंपॅरिझन टेबल, instead of this I will give you the next comparison table. सो कंपॅरिझन टेबल मध्ये आता आपण एक एक पॉईंट बघूया. तर पहिलं कंपॅरिझन आलेलं आहे, दॅट इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज आपण बघणार आहेत प्रत्येकाचे. तर हाफ वेव्ह रेक्टिफायर साठी काय आहे, फुल वेव्ह सेंटर टॅप, फुल वेव्ह रेक्टिफायर, and this is nothing but bridge rectifier. ओके. सो नाव पहिली जी प्रॉपर्टी आपण बघणार आहोत ते आहे नंबर ऑफ डायोड्स यूज. नंबर ऑफ डायोड्स, किती डायोड्स यूज केलेले आहेत ते आपण बघणार आहोत. So number of diodes for the half wave rectifier, how many diodes are used? Anyone? That is one diode is used. For the full wave, two diodes. For bridge rectifier, four diodes. Okay. So the next point, that is nothing but it is VLDC. VLDC. VLDC is nothing but it is called as what? Average. Okay, average, or you can say DC load voltage. लक्षात आलेलं आहे का? VLDC म्हणजेच काय आहे, कॅपिटल व्ही सबस्क्रिप्ट मध्ये एल आणि डीसी म्हणजे काय, डीसी किंवा ऍव्हरेज लोड व्होल्टेज. त्याची हाफ वेव्ह साठी व्हॅल्यू काय आहे, फुल वेव्ह साठी काय, आणि ब्रिज रेक्टिफायर साठी काय आहे, ती तुम्हाला पाठ करायला पाहिजे. मग त्या हाफ वेव्ह साठी इट इज VM डिवायडेड बाय पाय. फॉर फुल वेव्ह इट इज नथिंग बट इट इज 2 VM बाय पाय. and for bridge rectifier it is same 2 VM by pi. 2 VM by pi. Next is the VLDC. VLDC झाल्यानंतर ILDC is there. Same ILDC is nothing but what it will be, average, or it is DC load current. Load current. Okay. So what is that load current? It is nothing but it is Im divided by pi. That is 2 Im divided by pi. And it is 2 Im divided by pi for what? Bridge and full wave साठी same असतात. Next is VLRMS. VLRMS म्हणजेच काय असणार आहे, RMS किंवा तुम्ही म्हणू शकता RMS और इफेक्टिव और AC लोड voltage. Load voltage. Okay. What is RMS or load voltage or AC load voltage? It is nothing but for half wave rectifier it is VM divided by 2.
फुल वेव्ह रेक्टिफायर इट इज VM डिवायडेड बाय √2 जो आपण कॅल्क्युलेट केला होता आणि इथं काय असणार आहे VM डिवायडेड बाय √2. नंतर IL/RMS. IL/RMS म्हणजे नक्की काय आहे? सेम RMS किंवा त्याला म्हणतोय आपण AC लोड करंट. मग AC लोड करंट म्हणजे काय येत आहे? दॅट इज सेम हिअर इट विल बी IM डिवायडेड बाय 2. It will be IM divided by √2 and it is IM divided by √2. Next is what? That is nothing but rectification efficiency. Efficiency आपण कसा फाइंड आउट करतो? रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सीचा फॉर्म्युला काय येणार आहे? रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी इट इज डिनोटेड बाय इफिशियन्सी दॅट इज जर पर्सेंटेज मध्ये पाहिजे असेल तर इट विल बी 40% और इट इज 0.40. ओके. जर फुल वेव्ह साठी बघितलं तर इथं 81% आहे 0.2 और इट इज 81%, 81.2% and here it will be what? That is 0.812. So here it will be 81.2% and here it will be 0.812. आणि रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी म्हणजेच काय आहे? इफिशियन्सी म्हणजेच काय? आउटपुट पॉवर डिवायडेड बाय इनपुट पॉवर. ओके. आउटपुट पॉवर मग तुमची आउटपुट पॉवर ही काय असते? रेक्टिफायरसाठी DC आहे. सो DC आउटपुट पॉवर डिवायडेड बाय AC इनपुट पॉवर दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी. So what is that rectification efficiency? I will write here formula. Rectification efficiency it is nothing but DC output power divided by AC input power. कारण की आपल्याला आउटपुटला DC मिळते त्यामुळे AC इनपुट पॉवर हा तुमचा फॉर्म्युला आहे. Rectification efficiency DC output power divided by AC input power and it is given by for half wave it is 40%, 81.2% and bridge rectifier 81.2%. This is nothing but rectification efficiency. Next is TUF. What is TUF? That is transformer utilization factor. Transformer utilization factor. ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर म्हणजे नक्की काय आहे? की ट्रान्सफॉर्मर त्या रेक्टिफायर मध्ये किती पर्सेंटेज युटिलाइज झालेला आहे. हाऊ मच पर्सेंटेज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज युटिलाइज. सो आय विल राईट हिअर दॅट इज TUF इज नथिंग बट हाऊ मच पर्सेंटेज ऑफ ट्रान्सफॉर्मर इज युटिलाइज. Transformer is utilized how much percentage of transformer is utilized in how much percentage of transformer is utilized to convert AC into DC. How much percentage of transformer is used or utilized you can say in that rectifier. मग हाफ वेव्ह साठी किती आहे? किती पर्सेंटेज युटिलाइज केलेला आहे? दॅट इज नथिंग बट 0.287 म्हणजे 28.7%. नंतर इथे किती आहे? 0.693 दॅट इज 69.3 आणि इथं किती आहे? दॅट इज 0.812 दॅट इज 81.2%. ओके. हे झालं TUF ट्रान्सफॉर्मर किती युटिलाइज केलेलं आहे. नंतर हा झाला तुमचा रिपल फॅक्टर. आता तुम्हाला सांगितलेलं आहे की आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर काय आहे? Output of rectifier it is unidirectional voltage. It is not a pure DC. It contains what? AC plus DC components. AC plus DC component. मग AC किती आहे त्यामध्ये? AC म्हणजे काय? अनवॉन्टेड पार्ट. AC किती आहे? आपल्याला प्युअर DC पाहिजे. अनवॉन्टेड पार्ट AC किती आहे? अनवॉन्टेड AC component it is nothing but it is called as the ripple. Unwanted AC component it is nothing but it is called as what? Ripple. So ripple factor for half wave rectifier it is nothing but it is 1.211. नंतर for this full wave rectifier it is 0.4821 and for the bridge rectifier it is same that is 4821. So this is nothing about the ripple factor.
Similarly, PIV, peak inverse voltage. What is this? Peak inverse voltage. Peak inverse voltage is there. So peak inverse voltage is nothing but PIV. मग PIV म्हणजेच काय? पीक म्हणजेच काय? मॅक्झिमम व्होल्टेज विच अपियर्स अक्रॉस द रिव्हर्स बायस डायोड. ते किती आहे? हाफ वेव्ह साठी आहे VM आहे, फुल वेव्ह साठी आहे ट्वाइस VM आहे, आणि ब्रिज रेक्टिफायर साठी VM आहे. So this is about the comparison table. We want to by heart this comparison table because it can be asked for the that is nothing but it can be asked for the MCQ. रिपल फॅक्टर किती आहे हाफ वेव्हचा? रिपल फॅक्टर तुम्हाला एक सांगू शकते मी की रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी कुठल्याही डिव्हाइससाठी काय असती? जास्त असती. म्हणजे जास्त म्हणजे काय? जास्ती असायला पाहिजे आहे, मगच तो डिव्हाइस काय आहे? चांगला आहे. सो रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी शुड बी व्हॉट? शुड बी हाय. हे त्याचं डिसएडव्हान्टेजेस आहे. शुड बी व्हॉट? हाय. रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी शुड बी व्हॉट? हाय. मग आता कुणाची हाय आहे रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी? ब्रिज रेक्टिफायर आणि फुल वेव्ह आहे. मग हे त्याचा ॲडव्हान्टेज झालेला आहे की रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी ऑफ फुल वेव्ह आणि ब्रिज रेक्टिफायर इट इज हाय ॲज कम्पेअर टू हाफ वेव्ह. हाफ वेव्हची किती आहे? 40%. मग इथं मी लिहिले रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी शुड बी व्हॉट? हाय. आणि ॲडव्हान्टेज कुणाचा आहे? फुल वेव्ह आणि ब्रिज रेक्टिफायरचं. तसंच TUF ट्रान्सफॉर्मर यूज केला आहे म्हणजे त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग व्हायला पाहिजे आहे. मग तो त्याचा ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर कुणाचं जास्त आहे? ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर जास्त असायला पाहिजे. म्हणजेच काय आहे? TUF ट्रान्सफॉर्मर यूज केला आहे म्हणजे तो जास्तीत जास्त त्याचा उपयोग व्हायला पाहिजे. मग कुठल्या डिव्हाइसमध्ये, कुठल्या रेक्टिफायरमध्ये त्याचा जास्त उपयोग झालेला आहे? हाफ वेव्हसाठी बघितलं तर 28% झालेला आहे, फुल वेव्हसाठी 69 झालेला आहे आणि 81.2. सो ट्रान्सफॉर्मर युटिलायझेशन फॅक्टर शुड बी ऑल्सो इट शुड बी हाय. मग हाय कुणाचा आहे? that is bridge rectifier. So this is the advantage of bridge rectifier over full wave rectifier. Okay, full wave rectifier and half wave rectifier की त्याचं TUF हे कमी आहे as compared to bridge rectifier. So normally पॉवर सप्लाय मध्ये, हाय कॉस्ट पॉवर सप्लाय मध्ये ब्रिज रेक्टिफायर किंवा कन्वर्जन ऑफ AC टू DC करताना ब्रिज रेक्टिफायरच यूज करतात, कारण की हे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत की त्याची रेक्टिफिकेशन इफिशियन्सी जास्त आहे, त्याचं TUF जास्त आहे, ॲज वेल ॲज त्याचं रिपल फॅक्टर. आता रिपल फॅक्टर जर बघितलं तर रिपल फॅक्टर म्हणजेच काय? अनवॉन्टेड AC कंपोनंट कुठल्याही आउटपुट वेव्हफॉर्मला आपण AC टू DC करतोय म्हणजेच काय? त्या अनवॉन्टेड AC कंपोनंट कमी असायला पाहिजे. मग रिपल फॅक्टर पण कमी असायला पाहिजे. जितका रिपल फॅक्टर तुमचा कमी असेल तितकाच तुमची वेव्हफॉर्म काय असणार आहे? DCच्या क्लोज असणार आहे, जितका रिपल फॅक्टर तुमचा कमी असेल. सो रिपल फॅक्टर शुड बी व्हॉट? लो. शुड बी व्हॉट? लो. शुड बी लो. मग हे लो कधी असणार आहे रिपल फॅक्टर? कुणाचं लो आहे रिपल फॅक्टर? दॅट इज फुल वेव्ह आणि ब्रिज रेक्टिफायरचं लो आहे ॲज कम्पेअर टू हाफ वेव्ह. हे त्याचे ॲडव्हान्टेजेस आहे फुल वेव्ह आणि ब्रिज रेक्टिफायरचे. त्याचं रिपल फॅक्टर हे कमी आहे ॲज कम्पेअर टू हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. सो दिस इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ वॉट? दॅट इज फुल वेव्ह आणि ब्रिज रेक्टिफायर ओव्हर द हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. दॅट इफिशियन्सी इज हाय, TUF इज हाय अँड इट शुड बी रिपल फॅक्टर इट इज लो. आणि जितकं रिपल फॅक्टर तुमचं लो असेल तितकाच तुमची वेव्हफॉर्म हे क्लोज टू प्युअर DC असणार आहे. सो दिस यू कॅन रिमेंबर. रिपल फॅक्टर जितकी लो असणार आहे तितकंच तुमचं वेव्हफॉर्म जे आहे म्हणजे AC कंपोनंट्स काय असणार आहेत? रिपल फॅक्टर जर लो असेल AC कंपोनंट्स, अनवॉन्टेड AC कंपोनंट्स काय असणार? कमी असणार आहे. कमी असणार आहे म्हणजे ते वेव्हफॉर्म प्युअर DC कडे जाणार आहे. सो जितका रिपल फॅक्टर तुमचा कमी असेल तितकीच तुमची वेव्हफॉर्म क्लोज टू प्युअर DC असणार आहे. So and PIV, now PIV is nothing but this part I am going to explain what is PIV. For that we will take the half wave, we will take the full wave and we will take the bridge rectifier also. फक्त PIV म्हणजे लक्षात घ्या, PIV म्हणजेच काय आहे? पीक इनवर्स व्होल्टेज म्हणजेच काय आहे? मॅक्झिमम व्होल्टेज. मॅक्झिमम व्होल्टेज जे डायोडच्या अक्रॉस येत आहे जेव्हा डायोड तुमचा रिव्हर्स बायसमध्ये, इनवर्स म्हणजे काय म्हणणार आहे मी? रिव्हर्स बायसमध्ये आहे. रिव्हर्स बायस मोडमध्ये जेव्हा डायोड असणार आहे तेव्हा मॅक्झिमम व्होल्टेज डायोडच्या अक्रॉस काय आहे? ते म्हणजेच काय आहे? PIV. PIV is what? Maximum voltage which appears across the non-conducting diode. That is nothing but it is called as the PIV. For half wave rectifier it is VM.
फॉर फुलवेव्ह रेक्टिफायर इट इज ट्वाइस VM अँड फॉर ब्रिज रेक्टिफायर इट इज VM. आणि PIV ची व्हॅल्यू ही कमी असायला पाहिजे, कारण की PIV ची व्हॅल्यू जर जास्त असेल तर ते डायोड कॉस्टली असतात. ओके, सो PIV ऑफ दॅट डायोड शुड बी व्हॉट, दॅट इज शुड बी लो. मग लो कुणाचा आहे? PIV हाफ वेव्हचा आहे, तर फुल वेव्हचं जास्त आहे. हे फुल वेव्हचं डिसएडव्हान्टेज आहे ओव्हर हाफ वेव्ह. तर ते डिसएडव्हान्टेज हे करण्यासाठी, घालवण्यासाठी ब्रिज रेक्टिफायरचं काय आहे? PIV VM आहे. ओके, so this is the advantage of bridge rectifier over full wave rectifier, that is its PIV is what it is low and that is VM as compared to full wave rectifier. फुल वेव्हचं एकच डिसएडव्हान्टेजेस आहे की त्याचं PIV हे जास्त आहे, दॅट इज ट्वाइस VM ॲज कम्पेअर टू हाफ वेव्ह. नाहीतर बाकीच्या वेळेस फुल वेव्ह रेक्टिफायरच आपण यूज करू शकतो. खरं PIV त्याचं जादा असल्यामुळे ब्रिज रेक्टिफायर आजकाल यूज केले जातात, कारण की PIV डायोड जर PIV जास्त असेल तर ते डायोड्स काय असतात? महाग असतात. त्यामुळे नॉर्मली ब्रिज रेक्टिफायर हे मोस्टली यूज केले आहेत AC टू DC कन्वर्ट करण्यासाठी. लक्षात आलेलं आहे का हे? येस मॅम. ओके, हे तुम्ही लक्षात ठेवा. म्हणजे हे PIV ची व्हॅल्यू काय असायला पाहिजे? लो असायला पाहिजे. नंतर ती लो कुणासाठी आहे? VM. मरेफ डिव्हिजनची चालले नाही माझं EPचं का? मी गडदे सरांचं घेतलेलं आहे. गडदे सरांचं नाही घेतलं, मी EPचंच घेणार आहे. खरं मी एक्सचेंज केले. गडदे सर सेकंड लेक्चर घेणार आहेत आणि आणि रिपल फॅक्टर काय आहे? शुड बी लो. रिपल फॅक्टर म्हणजेच काय आहे? अनवॉन्टेड AC कंपोनंट्स जे आहेत त्याला आपण रिपल्स म्हणतो. मग रिपल कमी जे काय तुमचे आउटपुट वेव्हफॉर्म आहे ते प्युअर DC असायला पाहिजे. खरं तसं आपल्याला मिळत नाहीये. म्हणून AC कंपोनंट हे कुठल्या रेक्टिफायरमध्ये कमी आहेत? ते म्हणजेच काय आहे? फुल वेव्ह आणि ब्रिज रेक्टिफायरमध्ये रिपल फॅक्टर काय आहे? दॅट इज नथिंग बट इट इज लो ॲज कम्पेअर टू वॉट, दॅट इज हाफ वेव्ह रेक्टिफायर. हाफ वेव्हमध्ये जास्तीत जास्त AC कंपोनंट्स आहेत, त्यामुळे त्यांचा रिपल फॅक्टर जास्त आहे, 1.211, आणि फुल वेव्हसाठी आणि ब्रिज रेक्टिफायरसाठी कमी आहे. हे त्याचे ॲडव्हान्टेज आहे. लक्षात आलेलं आहे का? ओके विथ येस दिस? मॅम. ओके, हे लक्षात ठेवा. हा कंपॅरिझन टेबल खूप महत्त्वाचा आहे. हे खूप लक्षात ठेवा आणि आपल्याला MCQ ला भरपूर वेळा विचारलेला आहे. माझे नोट्स आहेत. आता नेक्स्ट पार्ट जो आहे, आफ्टर द कंपॅरिझन टेबल आवर नेक्स्ट पॉइंट विल बी आता आपण कॅपॅसिटर फिल्टर बघूया. कॅपॅसिटर फिल्टर म्हणजे नक्की काय आहे? हे आपला रेक्टिफायरचा पार्ट कंप्लीट झालेला आहे. रेक्टिफायरमध्ये आपण काय बघितलेलं आहे? हाफ वेव्ह रेक्टिफायर बघितलेला आहे, फुल वेव्ह बघितलेला आहे, ब्रिज बघितलेला आहे, त्याचे वेव्हफॉर्म बघितलेले आहेत. नंतर त्याचं कंपॅरिझन टेबल बघितलेलं आहे. आफ्टर द कंपॅरिझन टेबल रेक्टिफायर पॉवर सप्लायमध्ये ट्रान्सफॉर्मर नंतर रेक्टिफायर येतो. रेक्टिफायर नंतर काय येतो आहे? दॅट इज नथिंग बट फिल्टर. मग फिल्टर कशासाठी यूज केलेला आहे? फिल्टर म्हणजे नक्की काय आहे? की एक कंपोनंटच आहे की तो रेक्टिफायर म्हणजे डायोड आणि लोड रेझिस्टरच्या मध्ये बरोबर कनेक्ट केला जातो. डायोड आणि लोड रेझिस्टरच्या मध्ये कनेक्ट केला जातो. कशासाठी केला जातो? कारण की जर तुम्ही आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर बघितलं तर ते काय आहे? पल्सेटिंग आहे, म्हणजे त्यामध्ये AC कंपोनंट्स प्लस DC कंपोनंट आहेत. ओके, मग जे काय अनवॉन्टेड तुम्हाला प्युअर DC पाहिजे, खरं अनवॉन्टेड AC कंपोनंट आहे त्याला आपण काय म्हणतो आहे? रिपल्स.
अनवॉन्टेड AC कंपोनंट, इट इज नथिंग बट दे आर कॉल्ड एज व्हॉट रिपल्स. मग हे जे अनवॉन्टेड रिपल्स आहेत, अनवॉन्टेड AC कंपोनंट आहेत, ते तुम्ही रिमूव्ह करायला पाहिजे आहे. मग ते काम कोण करतं आहे? दॅट इज नथिंग बट द कंपोनंट विच इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज अ फिल्टर. मग रेक्टिफायरच्या नंतर नेहमी फिल्टर लोड रेजिस्टरला पॅरलल कनेक्ट करा. मग विच कंपोनंट फॉर युअर सिलेबस, विच कंपोनंट विल ऍक्ट एज अन फिल्टर? इट इज नथिंग बट इट इज अ कॅपॅसिटर फिल्टर. कॅपॅसिटर आपण एक घ्यायचा आहे, तो फिल्टर ऍक्ट होतोय, म्हणजे तो रिमूव्ह करणार आहे AC कंपोनंट, दॅट इट विल बी ब्लॉक द AC कंपोनंट अँड इट विल पास द प्युअर DC कंपोनंट, DC component, that is DC output it will provide. So that is nothing but the function of filter. So function of filter is what? Filter, it is a component which is nothing but it will what? It will block the AC components and it will pass the pure DC. That is, it will remove the AC component and it will give you the DC output. So that is nothing but the filter. So which component is used as a filter? The component which is used as a filter, it is nothing but it is called as what? Capacitor filter. So always see that capacitor, it is always connected after the rectifier. Rectifier म्हणजेच काय? Diode act as an rectifier. So after the rectifier component तुमचा कनेक्ट करायला पाहिजे आहे. तो झाला तुमचा आहे आणि पॅरलल टू द रेजिस्टर. तो झाला तुमचा काय झाला म्हणू शकतो आपण? रेक्टिफायर म्हणू शकतो, दॅट इज फिल्टर म्हणू शकतो. जर तुम्हाला बघायचं असेल, या अगोदर तुम्हाला एक थांबा दो. So this is a capacitor filter using the Fulvio rectifier. म्हणजे जर आपण फिल्टर म्हणजे कॅपॅसिटर विच ऍक्ट ॲज अन फिल्टर, ते आपण सर्किट डायग्राम कुठलं यूज करणार आहे? दॅट इज फुलिओ सेंटर टॅप रेक्टिफायर. सो व्हॉट इज दॅट फुलिओ सेंटर टॅप रेक्टिफायर दॅट वी आर गोइंग टू सी? दिस इज अ ट्रान्सफॉर्मर. After the transformer, what we are going to use, that is nothing but डायोड. ट्रान्सफॉर्मर नंतर हा तुमचा डायोड आहे, D1 कनेक्टेड केलेला आहे आणि हा तुमचा डायोड D2 कनेक्ट केलेला आहे. आपण अगोदर कशी डायग्राम होती आपली तुमची फुलिओ सेंटर टॅपची? डायोड D1 अँड डायोड D2 च्या नेगेटिव्ह टर्मिनलला म्हणजे NN टर्मिनलला काय कनेक्ट केलं होतं? लोड रेजिस्टर कनेक्ट केला होता. मध्ये इथं लोड रेजिस्टर होता आपला. तर आता तोच तुमचा जो सेंटर टॅप पॉईंट आहे, हा जो तुमचा सेंटर टॅप पॉईंट आहे C, हा तुमचा समजा A पॉईंट आहे, हा B पॉईंट आहे आणि हा जो सेंटर टॅपचा पॉईंट आहे C, आपण अगोदर कसं कनेक्ट करत आहे? तर इथं लोड रेजिस्टर कनेक्ट केला होता. लोड रेजिस्टर असा कनेक्ट केला होता आणि दॅट हे डायग्राम नव्हती काही. मग आता सेंटर टॅपच्या ऐवजी इथं जो लोड रेजिस्टर कनेक्ट केलेला आहे, तो सेंटर टॅपनी फक्त काय केलेला आहे? बाहेर घेतलेला आहे आणि लोड रेजिस्टर बाहेर कनेक्ट केलेला आहे. या पॉईंट इथं कनेक्ट करण्यापेक्षा याच पॉईंटला लोड रेजिस्टर फक्त बाहेर कनेक्ट केलेला आहे आणि लोड रेजिस्टरच्या पॅरलर आणि
डायोडच्या नंतर. So n type of both the diode, they are connected together, and after the diode what is connected, capacitor is connected. So capacitor will be connected after the diode and parallel to the resistor. So this will be your capacitor C, which will act as an what, filter, which will act as an filter. What it will do, it will remove the AC component which is present in the rectifier output, and it will pass the what, DC output. It will give the DC output. मग हे कसं होतंय ते आपल्याला बघायचं आहे. त्यासाठी फंक्शनिंग कसं होतंय हे तुम्हाला माहित असायला पाहिजे आहे. डायोड जेव्हा तुमचा पॉझिटिव्ह हाफ सायकल असतो, so when it will be your positive half cycle, what is happening, which diode is conducting and which diode is non conducting. पॉझिटिव्ह हाफ सायकलला कुठला डायोड कंडक्ट होतो आहे आणि कुठला डायोड एनीवन, कुठला डायोड ऑन होतो आणि कुठला डायोड ऑफ होतो आहे. D1 is on and D2 is off. Yes. सो आता 2 मिनिटं फिगर जरा. तुमचं आता हे बंद होईल, तुम्ही पुन्हा जॉईन व्हा बरं का. एक मिनिटच राहिलेला आहे. इट विल अगेन, वी विल स्टार्ट अगेन. जॉईन फास्ट आफ्टर दॅट.